मैं ठीक ठाक। टीपी भाजी, थोड़ा क्या हाल? ठीक ठाक जी, ऑल वेल। दिल्ली, नोएडा, गर्मी पीक ऊपर। टॉप फ्लोर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਡੋਗਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇसी ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਇ'यां ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਅੰਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਗਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਦਰ क्या अनदर पेबल इन द ओशन ते अपना फिर जियां अस गल करा दे हे थोड़ी देर पैह्ले कि जम्मू दा मिगी लगदा है रोहित गी बी लगदा रोहित शर्मा द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर ब्लॉग्स ते कि साढ़े जम्मू च टी स्टॉल्स दा इक यूनिक कल्चर है सिटी च अगर अस दिखचै ते ओह्दे कोला पैह्ले आई थिंक मैं भुल्ली गेआ हालांकि इनफॉर्मल है जिनेंगी नेईं पता तेजपाल सिंह वन ऑफ आवर कोर मेंबर्स ते क्लोजली एसोसिएटेड विद अंबल जम्मू दे अपना पंजाबी बोलदे न डोगरी बोलदे न डोगरी लिटरेचर दी डोगरी हिस्ट्री दी इ'नेंगी बड़ी अच्छी जानकारी है इ'यां भी यू नो ही इज सोशियो पोलिटिकली वेरी आई वुड से सेंसिटिव पर्सन आल्सो अवेयरनेस भाजी एक बक्खरी चीज होंदी है बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स आई थिंक दिन ब दिन ना अवेयरनेस ते बड़ी होई गेदी है सेंसिटिविटी घटा दी है ना जनरली स्पीकिंग ते अपना चाहे वो एनवायरनमेंट होए जियो पॉलिटिक्स होए सोशियो इकोनॉमिक होए सोशियो पॉलिटिकल जो भी होए सो कमिंग सो तेजपाल सिंह और हम मैं हिंदी पंजाबी डोगरी च कंफ्यूज होआ ना ते कन्नै अस कट्ठे पढ़े दे आं दीवान बद्रीनाथ स्कूल ते शहर गी जेह्ड़ी द वॉलड सिटी ऑफ जम्मू असें क्लोजली दिक्खे दा मेरे कोला ज़्यादा टीपी भाजी होने दिक्खे दा वी कॉल हिम फॉन्डली टीपी भाजी शॉर्ट फॉर तेजपाल ते so these tea stalls are very unique to Jammu city since you've also lived outside the country also what is your take on that इट्स अ वेरी गुड पॉइंट मतलब बड़ी अच्छी गल तुसी कही है कि सिंस आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माय चाइल्डहुड इंक्लूडिंग कंप्लीट स्कूल एजुकेशन इन जम्मू सिटी ऐसा ते एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि इन एंड अराउंड सिटी देखने का मौका मिला ठीक है द प्लेस आई स्टेड इन द कोर हार्ट ऑफ द सिटी ओल्ड सिटी ठीक है ਤੇ ਵਾਈ ਆਈ ਸੈਡ ਦ ਕੋਰ ਹਾਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਿਸਿਨਿਟੀ ਆਫ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ now the city has become congested the scooter is like a very good vehicle to move around ठीक है ਤੇ ਉਹ right you rightly said कि बड़ा unique culture है ठीक है और if we start from like you know early school days ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ we used to see people gathered around tea stalls you know especially one or two tea stalls I can remember on my way ठीक है either they are coming after morning walk or they have just got up and you know पहुंच गए अपने टी स्टॉल पे there was a specific group of people who used to be seen almost every day because when you go to school for 12 years ठीक है some faces you memorize more than your books ठीक है यार ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ or the way you see the tea stall ਵਾਲਾ guy you know making tea talking to people ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ early morning you're going to school ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ memory you know it is etched I can say ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ that is one experience or memory I have of the tea stalls the other one is like as you grow up we saw ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ I used to see
ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ देयर वर ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਆਲਸੋ, ਥੋੜੇ ਫੂਡ ਸਟਾਲਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਵਿਦ ਹੈਵਿੰਗ ਫਾਈਲਸ in their hands, documents in their hands, talking about the cases, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਲਾਇਰਸ ਐਂਡ plaintiffs, defendants, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਇਨ ਲੀਗਲ ਟਰਮਸ, ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਵਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, different kind of things are happening over there, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ sometimes you see people, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫॉर देयर ਟਰਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟੀ ਸਟਾਲ ਆਈ saw, then ਨਾਲ That's also called acceptance. ਚੋਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ। they are both humans, right। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ then I remember also hospitals, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਚਾਹ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਕ ਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਸੀ, like then there were tea stalls in near educational institutions, colleges, especially ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ, ਇਨ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਡ देयर ओन ਬਾਈਡਿੰਗ ਫॉर ਟੀ ਸਟਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੀਪਲ, ਪੀਪਲ ਆਫ ਓਨਲੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर देयर ओन फन टाइम, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਸੀਗੇ। So there were different kind of, experiences in and around tea stalls, Right. what I have seen, you might have also seen ਹਾਂਜੀ। all the way during those years. So, oh, in nutshell, that is the kind of memory we carry. I remember one thing very clearly. Many people in tea stalls, and some of them would be definitely having a newspaper in their hands. ठीक है, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਰੇਅਰਲੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਿਰ ਪੜਨ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। that kind of group of people, and as I said, you see them over years and years, ठीक है। that's a different kind of place। ਆਲਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ obviously ਕਲਚਰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਇਹਦੀ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਇਹਦਾ। ਆਈ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਲਾਰਜਲੀ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ what do you call the intensity of it used to be a melting pot of interaction, you know। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੋਆ ਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ, ਜਾਂ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਇਧਰ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾਨੀਪੁਰ, ਬੋੜੀ, ਤਲਾਬ ਤਿੱਲੋ, large population, the walled city is more or less empty, और पुराने लोग रह रहे हैं, कम लोग रह रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੇਡ ਬੈਕ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੈਲਕਟਾ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਜਾਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ ਸਲੋ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਈਵਨ ਬਾਈ ਜੰਮੂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਪੀਪਲ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਉਧਮਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਨਾਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ that is a group of passengers, they are come for a specific purpose, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, he will also be indulged in that kind, indulgement in the sense that like we were discussing earlier, tea stall ਦਾ ਦੇਖੋ, ਟੀ what is a tea stall, ਠੀਕ ਹੈ। tea stall does not sell any finished product, ਠੀਕ ਹੈ। it's not ਓਕੇ। also ਢਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ where ਸ਼ੈਫ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਟਰ ਅਲੱਗ ਆਰਡਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
and somebody is serving and somebody is billing. Hmm. That tea stall guy is one man army. He is marketing guy. He is front desk manager. He is the chef. He is the waiter. Right? He is the customer care representative also. अगर कोई problem होगी वो भी जवाब उन्हें देना है. ठीक है. And finally, he is the PR guy also. ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ. They are like part friends with him. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਆਣੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ you can say it, in the older days it was a physical form of the current social media, right? मतलब ਜਦੋਂ when there was no 24/7 TV also, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਨਾ 24/7 ਟੀਵੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ engagement have come, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. So people had their own ways to engage, and tea stall in the city, in the nook and corner of the city, was one very very prominent point for some people. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਸਟਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ. ਤੇ That is political. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਟੀ ਸਟਾਲ, ਉੱਥੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਤੇ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼. ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਦ ਸੇਮ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਪੀਕ. ਉਹ ਆਰਚੀਜ਼ ਕਾਰਡ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਚੀਜ਼ ਕਾਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ and some people were lucky to have tea together also, very few. Very few, because it's largely used to be male dominated domain, no? And on top of that, ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ ਅੱਛਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਸ ਚ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਮੁੜੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. and ਉਹ and at many places, they were like this, at some places you will find ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਲਾਰਜਲੀ ਜੰਮੂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਐਟ ਥੀਸ ਪਲੇਸਿਸ ਯੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਯੈਸ, ਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੀ ਸਟਾਲ ਹੈਡ that kind of you can say persona, in that sense. If you consider tea stall as a person, as a living entity, so ਉਹਦਾ persona ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ. This type of activities based on where the location, what kind of tea stall is, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਖੋ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ. ਜਿ'यां तुस दस्सा दे जेल्लै अस फोन पर गल करा दे कि बनारस च चाह् दा अड्डे दा कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, चाय का नुक्कड़ है ना. चाह् डिस्कशन गॉसिप, चाह् सिगरेट, इंदा भी किश इंट्रिंसिक रिलेशनशिप है. बंगाल च भी अड्डे दा कल्चर है, जां कुतै पान दा कल्चर है ते उत्थे गल्लां बातां होंदियां. लेकिन जम्मू दे जेह्ड़े टी स्टॉल हे ओह् खोखा टाइप टी स्टॉल बड़े घट्ट होंदे. प्रॉपर दुकान हो, मे बी बिकॉज द रियल एस्टेट इज वेरी चीप, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ. ਤੇ ਖੋਖੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਦੁਕਾਨ ਚ ਹੋਊ ਟੀ ਸਟਾਲ. ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ. Actually, Jammu, if you look at Jammu 30-40 years back, right? 30 years, I can say, when we were young, like we were like 14-15 years, whatever. I'm disclosing my age also now. So, well, during that time, there was no influx of outside, less influx of outside people. Okay? Even ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਘੱਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਰਾਈਟ. In terms of city culture, it was very proper, as you said, proper ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, and they were owned by people. ਉਹ ਖੋਖਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੋਖਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਆਈਲ ਸੇ ਹਾਈਵੇ ਢਾਬਾ ਕਲਚਰ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖੋਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਵਰ ਨੋ ਸ਼ਾਪਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਦੇਰ ਆਰ ਨੋ ਸ਼ਾਪਸ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, श्रीनगर ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਖੇ ਦੀ ਕਹਾਂ ਕੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਲ ਰੂਮ ਟਾਈਪ ਟੈਨਮੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਚ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਨ ਹਾਈਵੇ ਸਾਈਡ ਯੂ ਗੈਟ ਚਾਹ ਮੱਠੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਉਹ that is one kind of culture, but that is a tourist kind of that is not a regular tea stall ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ people are seen every day, so ਉਹ ਥੋੜਾ different kind of culture ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਚਡ ਅ ਵੀਡੀਓ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਚਾय पे चर्चा, as you know, is very popular term in India, and our respected Prime Minister is also very deeply associated with chai, right? So chai is very political, diplomatic, and has a global presence in that sense in our daily budgeting, ठीक है। तो बनारस में देखिਓ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਲਾਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕੱਚ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਵਾਲੇ, ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਹਾਈਜੀਨ, ਫੁੱਲ ਹਾਈਜੀਨ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕਾਲਿੰਗ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਟੀ ਫॉर ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੈਟ ਵਾਟ ਐਵਰ। ਸੋ ਹੀ ਟੇਕਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਨ ਦੈਟ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਐਟ ਸੇਮ ਪਲੇਸ। ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ 5 ਆਈ ਗੈਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂ ਅ ਸਰਟਨ ਐਕਸਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਬੀਇੰਗ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਟੂ ਬੀਇੰਗ big cities in a very large state and rest of the states sparsely populated, ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਲਚਰ ਇੱਥੇ, but now it has lost that kind of, because things have changed, people have evolved, engagements have changed, rules of engagement have changed, but still I have seen some people who I used to see 30 years ago, now they are old, but they are still found at tea stalls. So there's a section, or I'll say minority of tea stall goers, right, or tea stall customers, I'll say, who are still relevant, because their, as I said, their part of their soul resides in tea stall. They can't get away with that. And tea stall also, interestingly, ਕੁਤੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੈ ਟੀ ਸਟਾਲ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਗੌਸਿਪ ਕਰਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈ ਸਕਦੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹੋਈ ਸਕਦੀ, ਵੇਲੇਗਿਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਈ ਸਕਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਕਰਨੇ। ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਐਸ ਯੂ ਸੇ, ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਈਡਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਨਾਟ supposed to be a very good, or I'll say smart or intelligent person। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, as we generally say, as it is perceived, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, if we go beyond a bit of it, ਠੀਕ ਹੈ, different kind of people have different kind of socializing needs, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ LGBT ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀ ਫਰਮ ਆਵਰ ਐਂਗਲ, the way we want to, where we are the center and rest of the people are around, ठीक है। this kind of uh, this kind of context will always remain, because we rarely understand the other people's thought and other people's requirements। ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ, if he's not doing something wrong, right, then we should not be judgmental also। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਈ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਵਟ ਯੂ ਸੈਡ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ, ਥੋੜੀ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸਨੈਸ, ਸੋ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਟਰਮ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਕੁੜੀ ਕਿ'यां ਫਸਾਣੀ ਹੈ, मतलब है ना, कि कोई कुड़ी पसंद आई है ਉਹਦੇ ਕन्नै ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਸਾਣਾ, आई डोंट नो, मतलब is also a very, I think it's a very very warped definition of having a relationship, ਤੇ ownership ਉਹਦੇ ਕन्नै ਕੁਤੇ ਨਾ ਕੁਤੇ associated। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੱਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
to get this thought into our mind, मतलब one could have come with better terms to explain relationships. ਹਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ because lot of budding smokers tea stalls have given birth to them ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਆਲਸੋ ਹਰ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੜਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਚ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਚ ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਲੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਚੋਰੀ ਲਾਰਜਲੀ ਸੇਕੀ ਦੀ ਕਚੋਰੀ ਤੇ ਚਾਹ ਉਹ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨਿਊ ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਮਲੇਟ ਬਟਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮੋਕਰਸ ਇਟ ਐਨਕਰੇਜਡ ਲੋਟ ਆਫ ਸਮੋਕਰਸ ਇਟ ਐਨਕਰੇਜਡ If you ਇਨੋਨਿਮਿਟੀ if you want to romanticize with how tea stall looked like, ठीक है, तो you will see कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ what will say ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ how should I say ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ you have a slab, ਠੀਕ ਹੈ, and then you have stuff placed, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਐਕਸੈਸ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਾਸ ਧੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਫਿਰ ਪਤੀਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਏ ਵਨ ਟੈਂਕ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਉਹਨੂੰ 5-10 ਪੈਕੇਟ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਹੀ ਨੀਡਸ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਨੈਕਸਟ ਰਾਉਂਡ, ਤੇ ਉਹ it has its own nostalgic look. Now things have changed. Now you have Starbucks and so many things, yeah uh, yeah which are we can altogether different. Jammu the tea stalls were the original Starbucks of Jammu. Yeah, truly. uh, I think it will be nice if you share that story also with the viewers कि वो what is Jammu का जो एक global रिश्ता है चाय It's a very interesting. Thanks for reminding me. देखो हर शहर की अपनी एक प्राउड स्टोरी होती है, ठीक है, we too have a very proud story of Jammu, ठीक है, it involves tea, it involves entrepreneurship, it involves global recognition, ठीक है, and there are so many things. uh, uh, the thing I'm talking about is company name Chai Point. ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਡੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, तो everybody was running after coffee, ठीक है, कॉफी पेस्ट्री पिज्जा स्टफ लाइक दैट, ठीक है, अपना जम्मू का मुंडा, ठीक है, अमोलीक सिंह बिजराल, ठीक है, he started from your school, I think he might be your batchmate also, ठीक है, he started from Nagbani, ठीक है, this guy was he got his engineering degree from Thapar first, then he worked for Microsoft, then he did his MBA from Harvard, right, and for some time he worked in a software company, and then he started this venture named Chai Point in 2010 in Bangalore, right. As far as I recall, last before pandemic, I read that it had मतलब ਇਹਦੇ 1200 plus employees ਸੀਗੇ. People from IIMs are managing these outlets. That time it was like 125 or 125 6 outlets. This is way back in 2018 or 19. I'm telling you. I don't have the fresh data. मेरे को नवा data नहीं है. But I remember that time. So tea, entrepreneurship, Jammu, global branding, right? And giving employment to so many high-end educated people. Okay. So this is what is our association with tea. If you look at from the Jammu's perspective, कि Jammu da Munda, he took chai to that level that it is globally
ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੁਣ ਚਾਇਓਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਮਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ it was started by Amli. So he will always in history remain the boy from Jammu, the proud, I'll say, person who started Chai Point. So that is something I think many viewers may not be knowing it. You can go on Google and search it, right? This is one proud thing for Jammu. And one yeah more proud thing I just recalled, so I want to share that as well. The people who started NIT, one of the founders, Rajinder Singh Pawar, also was from Jammu. NIIT NIT. Three people started NIT. One was Rajinder Singh Pawar, other was Mr. Nadar, who owns HCL, I think. And then there was one more guy, I don't recall the name. But Mr. Rajinder Singh Pawar is from Jammu. okay He belongs to okay Jammu. So interesting that is one more proud story we have. yes they so are you a tea drinker or a coffee drinker I am both. okay I take tea, and sometimes I relish coffee also, both cold and hot. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਪਰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਜਸਟ ਸਟਕ ਮੀ No, I think no. ਨੇ ਨਾ It might be at some high-end tea stall, the fancy item, right? ਹਾਂ But not as a regular. ਇੱਥੇ ਉਹ culture ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਮ because ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ they are more oriented towards tea, ਠੀਕ ਹੈ. I even don't know whether we have a cafe coffee day in Jammu or not. Pardon me for my ignorance, but ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, but ਹਾਂ ਇਹ ਦਾ there are outlets, there are coffee outlets. I know I have one. I tried at Sidra, I think last year. और ਹਮ सिद्रा वो है ना, होंडा वाला का शोरूम है, जस्ट उसके ਹਾਂਜੀ नाल, ठीक है. ਹਾਂ ਹਾਂ I don't remember the name, but ਹਮ we had a very nice coffee over there. तो ਹਮ उनका बहुत चेंज हो गया है, but ਨਹੀਂ that is McDonald culture. That is ਹਾਂ McDonald's culture with machines and everything processed and with all the marketing. Our tea stalls had no marketing. The guy himself was the marketing guy. ਆਓ ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਆ ਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕਨੇ ਗੱਪ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਚੋਰੀ ਠੀਕ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ Right. ਅਖਬਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੁੱਪੀਏ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਝਗੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਣੇ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਕੁਝ ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 50 ਮੀਟਰ 100 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਉੱਪਰ ਨਾਟ ਆਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਲੋਡ ਪਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟਾਲ ਹੋਣੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਨਾ He is like man Friday. ਅਗਰ ਟੀ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, he can take the ownership of tea stall for some time also. ਹਾਂ ਹਾਂ He can ਤੇ run the show for him kind of. ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ Because ਉਹ trust, there is no trust issue ਨਾ. You are not running any finished product shop. ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫੱਕੜ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਉਬਾਲਦੇ ਬੰਦੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਚਾਹ ਟੀ ਸਟਾਲ ਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਚਾਹ ਕਾੜਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੰਮੂ मतलब उसी यहाँ काटना उसी बार बार कड़छी कन्नै काटदे रौह्ना फिर उसी सर्व करना साढ़े काटने दा रवाज नहीं है चाह गी इ'यां ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਬਟ ਕਾੜਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀ ਬੀਇੰਗ ਸਰਵਡ ਹੌਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾੜ ਕੇ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਚਾਹ ਬੜੀ ਕੜਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ
ਇਟਸ ਮੋਰ ਟੂ ਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਕ ਚਾਹ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਟੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾੜਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਹ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਕੜ ਗਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਸੀਬਲ ਹਾਊ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਟ ਵਰਕਸ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਬੇਟ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਪੋਸੀਬਲ ਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਟੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਟੀ, ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਇਟ ਮਿਲਕ ਟੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਪਾਓ ਤੇ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਇੰਡੀਅਨ ਚਾय, ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਚਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਚ ਆਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਟੀ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹ ਉਹਨੇ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲਸੋ, लेकिन एक टाइम के बाद साढ़ा हक बनता ना उसी अपने तड़का लाचे अपने तरीके कन्नै पीछे ते होना भी चाहिदा। जम्मू च आखदे पुस्सी चाह्, जेह्ड़े अंग्रेज जेह्ड़ी ओह् दुद्ध बक्खरा पाना, ठंडा पाना, खंड उप्परा पानी, पुस्सी चाह्। ते that reminds me, it is also very similar to, like personally I love गोलगप्पे, जिसे जम्मू च गोलगप्पे आखने अस ते अपना ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੜਦੇ ਆਖਦੇ वो टेबल पे बैठो और खा लो। इन माई पर्सनल हम्बल ओपिनियन उसका आधे से ज्यादा स्वाद वहीं पे मर जाता है जब वो आपको खुद बना के खाना पड़ता है। then you are doing the labor part also yourself, एंड यू आर पेइंग एक्स्ट्रा। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਟੈਂਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾਈ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਸਰਵਿੰਗ ਯੂ, ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਵੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर, ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿਊਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਸਰਵਡ देयर, ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਆਲਸੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ, ਯੂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੈਟ। ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ ਬਣਿਆ ਖਰਾਬ ਬਣਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਓਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ, ਟੂ ਹੂਮ ਵਿਲ ਯੂ ਡਿਮਾਂਡ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। Any fondest memory of Jammu tea stalls or favorite tea stall? Actually, though, that way I have not gone to tea stalls like I have described. I have seen people going to. Okay, but कुछ एक memories ने like going towards Patnitop. ठीक है, and especially when it has rained over there. ठीक है, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, और चाय उन्होंने मट्ठी गर्म करके देनी, ठीक है। दैट काइंड ऑफ मेमोरीज आई पर्सनली कैरी कि दे आर वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज। रेस्ट और ऑब्जर्वेशंस एंड लर्निंग्स which I have seen in the city, ठीक है। I may not call them fondest, but I still cherish them, that I learned about my society, about my place, about my people while being around there. I remember पक्के डंगे एक टी स्टॉल ਹੁੰਦਾ हा, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਵਾ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ, ਤੇ ਡਬਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ 'ਚ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੇ ਆਈ ਦੀ। ਤੇ ਫॉर मी दैट इज वेरी यूनिक ऑब्जर्वेशन, और ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ हा, ਘੱਟ अच्छा, ਬੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿ'यां ਮਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪਨਵਾੜੀ ਤੇ ਟੀ ਸਟਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਪਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਪ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਟੀ ਸਟਾਲ ਓਨਰ ਬੜੀ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਕन्नै ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ उन्हें ਉਹ ਆਂਦੇ ਵਾਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ। अच्छा, मैं तो while we conclude now, we are already 30 minutes above. I'll tell you a very small story or anecdote I have read about tea. ठीक है, Japan ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, they have very strong tea making culture. There are tea masters, people who specialize in tea making. It is both in terms of taste and in terms of mannerism they make tea.
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ I'm telling you kind of half baked because I don't remember the full story, but I'll pass the essence of that। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, he is also tea master, ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, when he makes tea he is so focused in that, is like ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, so perfection। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕੱਪ ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੈਲੋਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਚ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। he drops the idea of fighting it out। So this is another world of tea। So from Jammu to Japan, from J to J, so we had a long conversation on tea। So Yes, yes. I hope And it was interesting for you। has a very strong relationship with the ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ I am very cranky if I don't get to eat as soon as I get up something to eat, could be fruit breakfast, and breakfast is my heaviest meal, तो मैं जब तक नहीं खा लेता हूँ ना तब तक मैं बड़ा cranky रहता हूँ, खा लेता हूँ शाम तक, then I'm able to see clearly। so that is it। मजा आया भाई ਗੱਲ ਕਰਕੇ। sadly not many joined us, but I guess this life is later on people will see us a vlog episode of Dogri the Loka Podcast, ਤੇ as we are calling it, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ Sure, ਵਿਦ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ the pleasure is mutual। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਬਡੀ ਜਿਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜੰਮੂ ਦਾ ਟੀ ਸਟਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਖੂਹੀ ਵਾਲੀ ਬਰਫੀ ਤੇ ਚਾਹ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਚ। ਜੰਮੂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀ ਸਟਾਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਚੱਖੋ ਦਿਖੋ ਵੰਡੋ। खट्टा मीठा अंबल। I was waiting for that। चलो जी, बाय, गुड नाइट। Okay, bye। Good night।